میرے دوستو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات مبارک ہوئی، وصال مبارک ہوا، آپ کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، کہو آپ کا مبارک۔ میرے دوستو قسم کھا کر کہو کہ جب نبی کا مبارک جنازہ مسجد نبوی میں رکھا ہوگا تو صحابہ کیسے تڑپتے ہوں گے۔ ارے ہماری ماں مر جاوے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، باپ کا جنازہ اٹھے تو دل کانپ جاتا ہے، تو یہ تو امت یتیم ہو رہی ہے۔ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، بھائی پوری سمجھنا، میں آخری بات بتا رہا ہوں، پوری مسجد نبوی میں سناٹا، پوری مسجد نبوی میں سناٹا چھایا ہوا، اس لیے کہ سب کے آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں کہ کچھ۔ ابھی پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا، ایک صحابی آئے، او ہو میرے دوستو، ایک صحابی مسجد میں آئے۔ کون صحابی آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کون؟ ابو بکر۔ اب بتاؤ سب سے زیادہ نبی کا چاہنے والا کون؟ سب سے زیادہ نبی کے ساتھ سفر کرنے والا کون؟ سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہنے والا کون؟ اور ہمارے نبی نے کہا تھا پوری امت کی محبت کو ایک پلے میں رکھو، میرے ابو بکر کی محبت کو ایک پلے میں رکھو، یہ پلہ جھک جائے گا۔ وہ کون آ رہے؟ حضرت ابو بکر۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ، پوری مسجد نبوی میں صحابہ کا سناٹا جمع ہوا، مسجد نبوی میں نبی کا جنازہ رکھا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ارے میرے دوستو کیسے روتے ابو بکر آئے، اور نبی کے چہرے مبارک پر کفن کا کپڑا رکھا تھا، حضرت ابو بکر نے وہ کفن کے کپڑے کو ہٹایا، ارے نبی کا چہرہ سامنے نظر آ گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ نبی کے چہرے مبارک پر رکھا، اور میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر کیسا رویا ہوگا، کیسا تڑپا ہوگا، بہت دیر تک ابو بکر روتے رہے، آپ کا چہرہ نبی کے چہرے پر، آپ کا چہرہ نبی، اور حضرت ابو بکر نے روتے روتے جو جملے کہے، او ہو میرے دوستو سارے صحابہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ کہا روتے روتے، اے میرا نبی طبت حیا و طبت میتا، اے میرا نبی تو جب زندہ تھا تو بھی تیرے چہرے پر نور تھا، آج اللہ کو پیارا ہوا پھر بھی چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ ارے میرے دوست صحابہ میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا جملہ کہا، لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرا نبی، اے میرا محبوب، اے میرا راز دلارا، تو اپنی مرضی سے جا گیا، تو اپنی مرضی سے گیا، اگر تیری مرضی نہ ہوتی ہم سب جان دے دیتے، لیکن تجھے جانے نہ دیتے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور تیسرا جملہ کیا کہا؟ او ہو میرے دوستو کیا کہا؟ صحابہ کو دیکھ کر کہا، اے میرے صحابہ سنو، میرے نبی کی بات سنو، اور نبی کو دیکھ کر کہا، لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معشون۔ اے میرے نبی تو نے ہم کو چلانے سے منع کیا ہے، کپڑا پھاڑنے سے منع کیا ہے، تو نے ہم کو بال کھینچنے سے منع کیا، ورنہ اے نبی آج ہم اتنا روتے یہ آنسو ختم ہو جاتے اور خون کے قطرے تیرے چہرے پر ٹپک جاتے۔ اور چوتھا جملہ کیا کہا؟ آخری جملہ کون کہہ رہے ہیں؟ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ نبی کے چہرے پر اپنا چہرہ ملتے ہوئے، او ہو بہت روئے، اور کہتے یہ جملے کے بعد تو صحابہ کتنے بے ہوش ہو گئے۔ کیا کہا؟ حضرت ابو بکر نے آخری جملہ کہا، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ بھائی آپ لوگ بھی آمین کہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی آپ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، آپ ہم کو بہت یاد کرتے تھے، آپ ہمارا بہت خیال کرتے تھے، جہاں دیکھو آپ کہتے تھے میرا امتی میرا امتی میرا امتی میرا امتی۔ اے میرے نبی، حضرت ابو بکر کہہ رہے میرے نبی اب تو آپ اللہ کے عرش پر جاؤ گے، ہم لوگوں کو بھول مت جانا۔ بھائی ہم لوگوں کو ارے دنیا میں امتی 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 کہتے تھے، قیامت میں ہم کو بھول مت جانا، اور اے نبی دنیا میں جیسے ہم کو دل میں جگہ دی تھی، کل قیامت میں بھی اپنے دل میں ہم کو جگہ دے دینا۔ میرے دوستو جب یہ بات کہی سارے صحابہ پر، بھائی ہم پر جب پہاڑ ٹوٹتا ہے تو صحابہ پر کیسا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، سارے صحابہ روئے۔ لیکن میرے دوستو سننا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ کون سا وقت ہو گیا؟ ارے میرا ساتھ دو گے نا؟ کون سا وقت ہو گیا؟ ظہر کا وقت ہو گیا، اور کافی وقت ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، ارے میرے دوستو صحابہ روئے، بے ہوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، الآن حان وقت الظہر، ظہر کا وقت ہو گیا، این بلال کہاں ہے؟ بھائی حضرت ابو بکر کس کو ڈھونڈ رہے؟ کیوں ڈھونڈ رہے؟ اذان۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ بلال یہاں نہیں، وہ تو مسجد نبوی کے باہر بیٹھے، بلال کے اندر ہمت ہی نہیں کہ یہاں پر بیٹھے۔ ارے میرے دوستو بلال جیسی محبت کرتا ہوگا کون کرتا ہوگا؟
अरे कोई करता होगा? अरे ईमान से कहो ना, बिलाल जैसी कोई मोहब्बत करता होगा? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर मिली कि बिलाल बाहर है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद गए। कहां पर गए? मस्जिद नबवी के बाहर गए तो अबू बकर भी हैरान हो गए, इसलिए कि बिलाल मस्जिद नबवी के बाहर दीवार का टेक लगाकर बैठा है और दोनों हाथों से अपने चेहरे को बंद किया हुआ। भाई इस तरह हजरत बिलाल बैठे थे, यूं पांव इस तरह थे और हाथ इस तरह थे और गर्दन झुकाए हुए रो रहे थे। अब हजरत अबू बकर ने बिलाल को देखा कि मस्जिद नबवी के बाहर एक भिखारी की तरह रो रहा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और बड़े प्यार से बिलाल के कंधे पर हाथ रखा। या बिलाल, या बिलाल, बिलाल के कंधे पर हाथ रखा। बिलाल ने जब अपने कंधे पर अबू बकर का हाथ देखा तो खड़े हो गए और खड़े होकर अबू बकर के गले लग गए। मेरे दोस्तों, सहाबा फरमाते हमने रोने वालों को देखा होगा लेकिन अबू बकर और बिलाल जैसा रोने वाला हमने नहीं देखा। बिलाल रो रहे, अबू बकर रो रहे और बिलाल ने रोते रोते कहा, अबू बकर, ए अबू बकर, ये बिलाल है, ये बिलाल है। आज तक मुसीबतों पर मुसीबतें आई, बिलाल कभी टूटा नहीं, लेकिन आज मेरा नबी चला गया, बिलाल को लगता है आज मैं यतीम हो गया। अल-आना सिरतु यतीमा, अल-आना सिरतु, आज बिलाल यतीम हो गया। आज बिलाल, मेरे दोस्तों बताओ बिलाल के दिल पर क्या गुजरती होगी? अबू बकर को पकड़ पकड़ कर रो रहे, कहते मुसीबतों के पहाड़ आए, बिलाल ने बर्दाश्त किया, लेकिन आज बिलाल बर्दाश्त। खैर अब सुनना मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाल के आंसू साफ किए। भाई अबू बकर तो बड़े थे, बिलाल के आंसू साफ किए और क्या कहा, अज़्ज़िन या बिलाल, ए बिलाल अजान दो। कौन सा वक्त आ गया? अरे पूरे अहमदाबाद वाले को कौन सा वक्त आ गया? और कहो जोर से, कौन सा वक्त आ गया? क्या कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बिलाल अजान दो। बिलाल ने क्या कहा? बिलाल ने क्या कहा? अजान नहीं दूंगा। कहा अजान दे? कहा नहीं दूंगा। कहा अजान दे? कहा नहीं दूंगा। हजरत अबू बकर ने कहा अरे अजान दे, जोहर का वक्त हो गया, अजान दे बिलाल। रोते रोते कहा बिलाल अजान दे। बिलाल ने कहा नहीं दूंगा, इसलिए कि एक राज की बात है, एक राज की। हजरत अबू बकर ने कहा कौन से राज की बात है? ओहो मेरे दोस्तों, राज अगर पहले खुला होता, ओहो। हजरत बिलाल ने क्या कहा? हजरत बिलाल ने कहा एक राज की बात है, जब से मैं अजान देता हूं, जब अजान देते देते अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर आता हूं तो मैं या तो नबी का चेहरा देखता हूं या नबी का कमरा देखता हूं, और जो सुकून दिल में होता वो किसी को नसीब नहीं होता। बिलाल ने कहा अबू बकर जब मैं अजान देता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर आता, या तो नबी का चेहरे अनवर नजर आता या नबी का हुजरा शरीफा नजर आता। ए अबू बकर बता, आज मैं अजान दूंगा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचूंगा, न नबी का चेहरा नजर आएगा न नबी का हुजरा नजर आएगा, नबी का जनाजा मुबारक नजर आएगा। और बिलाल नबी के जनाजे को, अरे बिलाल नबी के जनाजे को सुनना, हजरत अबू बकर ने भी क्या चोटी का जवाब दिया। कहा बिलाल अजान दे, चल बिलाल क्या कर, और कह दिया बिलाल देख अजान देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे, लेकिन सुन ले अगर तू अजान देगा, सुन लो भाई, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बिलाल अगर तू अजान देगा और मैं नमाज पढ़ाऊंगा, ये मेरे नबी का दिल खुश हो जाएगा। भाई नबी का मुबारक जनाजा रखा था ना, कहा ये मेरे नबी का दिल। और अगर बिलाल तूने अजान नहीं दी, मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, ये नबी कयामत में तेरे को और मेरे को माफ नहीं करेगा। अब तेरी मर्जी, राजी करना है तो राजी कर ले, नाराज करना है तो बताओ बिलाल क्या करेंगे। ओहो बिलाल ने कुछ नहीं कहा, एक छलांग लगाई और सीधे खड़े हो गए। भाई छलांग, और साथ में कहो मेरे दोस्तों को, छलांग लगाई, खड़े हो गए, क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों लिखा है अजान का अल्लाह अकबर कहा और बेहोश हो गए। कौन? हजरत। फिर होश में लाया गया, ऐसा नहीं कि किसी और को कहा अजान दो, नहीं, बिलाल को होश में लाया गया, फिर खड़े हुए, फिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल 11 मरतबा बेहोश हुए। कितनी मरतबा? 11। लेकिन बिलाल ने अजान दी, और अजान देने के बाद हजरत अबू बकर ने क्या कहा, कितना अजीब जुमला का, बिलाल तूने तो हिम्मत के साथ अजान दे दी और मैंने दिलवा दी, लेकिन अबू बकर के अंदर कहां से हिम्मत की नमाज पढ़ा है? अबू बकर के अंदर कहा, लेकिन वो तो मैंने तुझे शौक दिला के अजान दिलवा दी, 11 मरतबा तू बेहोश हुआ, अब तू दुआ करके अबू बकर जोहर की नमाज पढ़ा देवे। मेरे दोस्तों अबू बकर मुसल्ले पर खड़े हुए, 4 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई, लेकिन चारों 4 रकात में अबू बकर रोते थे, सहाबा रोते थे, अबू बकर बिल बिलाते थे, सहाबा बिल बिलाते थे, लेकिन नमाज हो गई तो हजरत अबू बकर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी से राजी हो गया, हमसे राजी हो गया, अगर ये नमाज न पढ़े होते तो कयामत में ये नबी हमको कभी माफ न करता। मेरे दोस्तों अपने आप से पूछता हूं, अबू बकर के अंदर हिम्मत थी नमाज छोड़ने की? कहो ना, जोर से कहो, थी? ऐसे वक्त में भी हिम्मत थी छोड़ने की, और बिलाल में हिम्मत थी छोड़ने की,
صحابہ میں ہمت تھی چھوڑنے کی، اور ہم لوگوں نے آج فجر، کتنے میرے بھائی بیٹھے آج فجر نہیں پڑی ہوگی؟ یعنی جو کام بلال نہ کر سکا مارے ڈر کے، جو ابو بکر نہ کر سکا مارے ڈر کے، ہم لوگ روزانہ کرتے، روزانہ کرتے۔ بتاؤ یہ محمد کا دامن ہے؟ ارے یہ محمد کا دامن ہے؟ زور سے کہو نا، محمد کا دامن ہے؟ یہ خواجہ کا دامن ہے؟ یہ غوث پاک کا دامن ہے؟ یہ علی اور حسین کا دامن ہے؟ نہ میرے دوستو، یہ شیطان کا دامن ہے۔ یہ کس کا دامن ہے؟